تمام کام انجام دیتے ہیں اور روزہ جیسی عظیم الشان عبادت کو انجام دیتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری عبادتوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے صدقات و خیرات کو، ذکر و اذکار کو اور دیگر تمام اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے اور دیگر امور کی توفیق سے نوازے۔ محترم حضرات، ابھی ہمارے دو کم عمر قاریوں نے صلاۃ تراویح کی امامت کرائی ہے اور اس میں دونوں نے مل کر پہلے پارہ یعنی الف لام میم کی تلاوت کی سعادت حاصل کی اور ہم لوگوں نے سماعت کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے تدبر کے لیے، تفکر کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے لیے دستور حیات بھی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس میں تدبر اور تفکر اور غور و فکر کرنا چاہیے اور اسی پاکیزہ مقصد کے تحت نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ جو حضرات عربی زبان سے واقف ہیں اور اللہ رب العالمین کے منطوق اور آیات کے مفہوم کو سمجھتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے اور اپنے اپنے فہم کے اعتبار سے اور اپنی اپنی جمعی اور لگاؤ کے اعتبار سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے نمازیوں کی، مصلیان کی، جو عربی زبان سے نابلد ہوتے ہیں۔ اس لیے آج چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے پہلے پارے کی چند ابتدائی آیات کا مفہوم واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب یعنی قرآن کریم، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور کسی طرح کوئی ریب اور کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے کہ رب العالمین کا کلام یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اہمیت اور اس کی عظمت کو گھٹانے کے لیے مخالفین اسلام یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور یہ اساطیر الاولین ہے، پرانے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ تو اس طرح سے کہہ کر کے کلام الہی کی عظمت اور اس کی اہمیت کو گھٹانے کی، کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی عظمت، اس کا وقار نکل جائے اور جب وہ چیز نکل جائے گی تو لوگ اسلام کی طرف مائل اور متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، یعنی حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں، یہ ان کو سیدھے راستے پر یہ کتاب چلا رہی ہے، ادھر ادھر بھٹکتے نہیں ہیں، ادھر ادھر پھرتے نہیں ہیں، ان متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ کتاب نہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اچھوں کے لیے ہدایت ہے، بروں کے لیے بھی ہدایت ہے، مومنوں کے لیے بھی ہدایت ہے، کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، سارے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ لیکن چونکہ متقی لوگ خصوصیت کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا تو ھدی للمتقین۔
मुत्तकीन किसको कहा जाता है? ईमानियात की कुछ बातें बताई गई हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो लोग हैं जो ईमान बिल गैब रखते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं। गैब क्या चीज़ है? जो हमारे हवासे खमसा ज़ाहिरा से वरे जो चीज़ें हैं, यानी जिनको हम अपनी आँख से नहीं देखते हैं, कान से नहीं सुनते हैं और इसी तरह से हाथ से छूकर नहीं देख पाते हैं, वो सब चीज़ें गैब की चीज़ें हैं। तो गैब पर ईमान लाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार हमने नहीं किया, उसको नहीं देखा है, अर्श को नहीं देखा है, जन्नत और जहन्नम को नहीं देखा है, फरिश्तों को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, तो इन पर हम ईमान रखते हैं। ये एक बुनियादी चीज है ईमान की। बहुत सी चीजें इस दुनिया के जो लोग कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखते हैं, क्या अल्लाह को इन्होंने देखा है? नहीं देखा, तो फिर कैसे ईमान लाते हैं, कैसे इसको मानते हैं, तस्लीम करते हैं? तो अर्ज यह है कि दुनिया के अंदर भी जो बहुत सी चीजें जिनको अपनी आंखों से हम नहीं देखते हैं, हवा को क्या हम लोग देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। गर्मी के असरात को तो महसूस करते हैं, लेकिन गर्मी को हम कहाँ देख पा रहे हैं? ठंडक के असरात को बिल्कुल हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसको अपनी आंखों से कहाँ देख पा रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज ये कि हर आदमी के अंदर रूह है। रूह का देखना तो दूर की बात है, उसका हम हकीकी तो उसकी माहियत और उसकी कैफियत का इदराक भी नहीं कर पा रहे हैं। तमाम आज़ा और जवारिह हैं जिस्म के अंदर, उनको तो देखते हैं, लेकिन जिस्म का एक हिस्सा जिसके बना पर जिंदगी आए वह रूह को कहाँ आप लोग देख रहे हैं? अब तो देखिए ओपन सर्जरी हो रही है, ओपन सर्जरी में पूरा सीना चाक किया जाता है, निकाल दिल हटा करके, और फिर तमाम काम जो मेडिकल लाइन से करना होता है करते हैं, लेकिन दिल धड़क रहा है, चल रहा है, उसको तो रतीबा देखते हैं, डॉक्टर उसको देखते हैं, लेकिन रूह उसमें कहाँ पोशीदा होती है, उसको कहाँ देख पाते हैं रूह? तो ये है कि ईमान बिल गैब रखते हैं, अब बगैर देखे अल्लाह को मानते हैं। अगर हम देख ही करके तस्लीम कर लें तो हमारे दरमियान और गैरों के दरमियान, कुफार और मुशरिकीन के दरमियान फर्क ही क्या रह जाएगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको ये बातें बताई, अल्लाह की किताब उनके ऊपर नाज़िल, उनके जरिए हम उनका एक एहसास कर रहे हैं, उनके जरिए उस पर ईमान रख रहे हैं। तो ये तो कमाल है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलात, और नमाज़ें कायम करते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दीन में से खर्च करते हैं। और क्या करते हैं? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और ये लोग ईमान लाते हैं उस चीज पर जो आपके ऊपर नाजिल की गई है, यानी कलाम इलाही, अल्लाह का कलाम जो 23 साल पर हमारे आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा, जिसकी पहले सूरह फातिहा है और आखिरी सूरह अन्नास है, उस पर हम लोग ईमान रखते हैं। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और इससे पहले आपसे पहले जो किताबें नाजिल की गई, यानी हज़रत ईसा पर ज़बूर, और हज़रत ईसा पर इंजील, हज़रत दाऊद पर ज़बूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, और उनसे पहले सूरह इब्राहीम और दीगर सहीफों का जिक्र कलाम इलाही में मिलता है। तो जिस शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया था, उनको हम कलाम इलाही, किताब इलाही मानते हैं, लेकिन बाद के अदवार में लोगों ने उसमें तरमीम कर दिया, तहरीफ कर दिया, मिलावट कर दिया और असली हालत पर बाकी नहीं रह गया। तो ईमानी ईमान उसके ऊपर हम रखते हैं, और बिल आखिरत हम लोग नूर, और आखिरत पर ये लोग ईमान रखते हैं। जिनको मुत्तकी कहता है, ये वक़ूए क़यामत पर ईमान रखते हैं कि एक दिन ये पूरी की पूरी दुनिया और तमाम की तमाम मखलूक़ात सारी चीज़ें फना हो जाएंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाज़िर होकर अपने अमलों का हिसाब किताब पेश करना होगा, और उसी के मुताबिक जज़ा और सज़ा मिलेगी। तो ये है चंद आयत करीमा में ईमानियात के मसाइल को बयान किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन
سچا پکا مومن بنائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.